पंजाब टीवी ते तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ मनदीप जोत सिंह। इस वेले दी बड़ी खबर आ रही है कैनेडा तो। दस दईए कैनेडा दे विच पंजाबियां दी गैंगवार देखने नूं मिली है, जिस दे विच दो पंजाबी गैंगस्टरां दी जिहड़ी है मौत हो चुकी है। दस दईए कि कैनेडा दे वैनकूवर स्टेट दे जिहड़ा विसलर इलाके की घटना दसी जा रही है, जिथे कि मनिंदर धालीवाल ते एक सतिंदर गिल नां दे गैंगस्टर की जिहड़ी है मौत हो गई है। दस दईए कि दोने जिहड़े है सतिंदर गिल ते मनिंदर धालीवाल जिहड़े है वैनकूवर दे विसलर शहर दे विच जा रहे सी ते उत्ते जिहड़ा है किसी दूसरे गुप वालों आके जिहड़ी है फायरिंग कर दी जाती है ते जिथे दोनों गैंगस्टरां की जिहड़ी है मौत हो गई है। दस दईए कि पिछले साल 14 जुलाई नूं जिहड़ा 2021 दे विच सतिंदर धालीवाल दे जिहड़ा हरब धालीवाल उन्हां दे छोटे भरा दी भी जिहड़ी है मौत कर दी जाती है। उन्हां दी भी जिहड़ी है मौत हो गई सी, शूटरां ने जिहड़ी है गोली मार के मौत कर दी। तां हुण दस दईए कि इस वेले दी वड्डी खबर आ रही है पंजाब दे दो गैंगस्टर जो कि कैनेडा दे विच रह रहे सी ते ब्रदर्स कीपर गैंग जिहड़ा चला रहे सी, उत्थों रन कर रहे सी ब्रदर्स कीपर गैंग। ते उस तो बाद जे गल करिए आपसी गैंगवार दसी जा रही है वैनकूवर दे विसलर इलाके की यह घटना दसी जा रही है। दस दिन कि मनिंदर धालीवाल जो कि मोगे के जंपल ने ते मोगे जिले के रहने वाले ने ते उन्हां दी जिहड़ी है मौत हो गई है। दिन दिहाड़े जिहड़ा कतल किया गया, गोलियां मार के कतल कर दिता गया। यह भी दस्सिया जा रहा है कि रिपुदमन मलिक जुन्ना दी जिहड़ी है 14 तरीक नूं पिछले दिनों के विच घटना हुंदी है, उन्हां दी मौत हो जाती है। उन्हां दी मौत का बदला भी जिहड़ा दस्सिया जा रहा है कि उन्हां दी मौत का बदला लिया गया है मनिंदर धालीवाल नूं मार के। दस दईए कि मनिंदर धालीवाल मोगे के रहने वाले ते मोगे जिले के गैंगस्टर ने ते उस तो बाद मूव ऑन होंदे ने, कैनेडा दे विच रहिंदे ने। तां दस दईए कि वैनकूवर दे विच जिहड़ा ब्रदर्स कीपर गैंग चलदा है उस दी अगवाई कर रहे सी मनिंदर धालीवाल ते इन्हां दे होर साथी सतविंदर गिल जिहड़ी है दोनों दी मौत हो गई है। शूटरां ने गोलियां मार के ऐतवार दी जिहड़ी है शाम नूं दसी जा रही है घटना गोली मार के हत्या कर दी जाती है। ते गल करी तां पिछले साल 2021 नूं जिहड़ा 14 अप्रैल नूं जिहड़ा मनिंदर धालीवाल दे भरा छोटे भरा इन्हां दे हरब धालीवाल दी भी जिहड़ी है मौत हो गई सी। तां मेरे नाल जुड़ चुके ने विक्रम, उन्हां नाल गलबात करदे हां। विक्रम किवें देखदे हो कैनेडा दे विच जिहड़ी है गैंगवार हो गई है ते पंजाबी गैंगस्टर ने दो मनिंदर धालीवाल ते सतिंदर गिल दोनों की जिहड़ी मौत हो गई है? बिल्कुल देखो मनदीप जोत, जिवें कि पंजाब दे विच लगातार गैंगवार्स हो रही सी और पिछले दिनी सिद्धू मूसेवाला दा सब तो हाईलाइटेड जिहड़ा केस सी और उहदे तार भी जुड़दे आ गोल्डी बराड़ दे नाल। गोल्डी बराड़ साफ तौर ते गैंग रन करदा है, कनेडा बेस्ड है और पिछले कई सालों तो कैनेडा दे विच रह रहा, उत्थों ही वो लॉरेंस बिश्नोई दे नाल तालमेल बिठा रहा, उत्थों ही वो फोन कॉल्स कर रहा और उस हिसाब नाल देखा जा सकता है कि किस तरीके दे नाल वड्डी गिनती दे विच पंजाबी जिहड़े ने कैनेडा दे विच रहिंदे और उत्थे ही जिस तरीके दे नाल, क्योंकि पंजाब दे विच भी जिस तरीके नाल गैंग्स चलदियां उत्थे भी कैनेडा दे विच भी गैंगवार्स होणियां शुरू हो गईयां ने। क्योंकि पिछले दिनी रिपुदमन सिंह मलिक दा कतल हुंदा, दिन दिहाड़े कतल हुंदा, उस केस दे नाल जोड़ के देखा जा रहा हुण, क्योंकि गैंगवार होई, दिन दिहाड़े गैंगवार होई है और पंजाबी जिहड़े नौजवान ने खास तौर पर जिहड़े पंजाबी गैंगस्टर ही सी इन्हां दे विच आपस दे विच गोलियां चलियां ने, तो दो जो गैंगस्टर सी और उन्हां दी मौत हो जाती है और इस दे तार जोड़े जा रहे हैं कि रिपुदमन मलिक दा किते ना किते शक सी कि इन्हां लोकां ने ही कतल किया सी, उन्हां दे नाल तार जुड़ते हुए नजर आए। और जिस तो बाद दस्सिया जा रहा फिलहाल यह जिहड़ी है इस चीज़ की किसी ने अजे पुष्टि नहीं की, इस चीज़ को लैके कोई पुष्टि नहीं हुई। इन्फॉर्मेशन जिहड़ी है जिहड़ी इस तरह की निकल के सामने आ रही है कि जिवें इस चीज़ के तार जुड़ रहे हैं कि रिपुदमन मलिक का कतल किया सी और उन्होंने लोगों को किते ना किते शक सी इस चीज़ को लैके और इस करके जिहड़ा गैंगवार हुई है। तो ये तस्वीरां जिहड़ियां असीं लगातार तस्वीरां भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके दे नाल कैनेडा दे विच दिन दिहाड़े जिहड़ी है गैंगवार हुई और गोलियां मार के कतल कर दिता जाता है। और गगन भी मेरे नाल जुड़े ने, मनदीप गलबात करते हैं। गगन, अपडेट लगातार तुसीं लै रहे सी कैनेडा दे विच भी जिहड़े सोर्स ने उहदे नाल मेन गल की है, क्योंकि पंजाब दे विच तां गैंगवार हो ही रही ने, बहुत सारे गैंगस्टर भी गिरफ्तार किए गए, कैनेडा दे विच भी तस्वीरां देखने को मिल रही ने। हुण बिल्कुल देखो, ये गल आपां कह सकते लुकी छिपी नहीं हैगी कि पंजाब दे विच जेकर गैंगस्टरवाद हैगा, गैंग कल्चर हैगा, तां कैनेडा दे विच भी उसे तरीके नाल हैगा, बल्कि वध भी हैगा। और जिहड़ी ये गैंग दा इस वेले ये खबर निकल के सामने आई है, पिछले साल इन्हां दे ही भरा नूं भी मार दिता गया सीगा और इन्हां दा नाम एक यूनाइटेड गैंग्स है और रेड
ਸਕਾਰਪੀਅਨ ਗੈਂਗਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈ RCMP ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਰਬਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਵਿਸਲਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਇਹ ਬ੍ਰਦਰਸ ਕੀਪਰ ਗੈਂਗ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 2 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਉਹ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੱਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੋ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਹ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਅਜੇ ਰੁਕਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਵਿਸਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰੌਡ ਡੇ ਲਾਈਟ ਮਰਡਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, 2 ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ। ਵਿਕਰਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਨ ਜੋ ਵੱਡਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਔਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸੀ, ਮਨਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਤਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਲ ਉੱਥੇ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਕਰਮ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ, ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੈਂਗਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਗੈਂਗਸ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੈਂਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਗੈਂਗਸ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਸਕਾਰਪੀਅਨਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਂਗ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਹੈ ਗਗਨ, ਜਿਵੇਂ ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਗਰੁੱਪਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗ ਹੈ ਕਿ ਲੱਕੀਲੀ ਉਹ ਬਚਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਚੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵਿਕਰਮ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਨਦੀਪ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਉਸ ਦੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਨ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਹਰਬ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਕਰਮਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਏਰੀਅਲ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ, ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਦਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੈ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਜੰਪਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਆਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਗਰੋਹ ਵੱਡਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਂਗਜ਼ਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਤਾਂ ਵਿਕਰਮ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰਿਚ ਕਲਚਰ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬੜਾ ਰਿਚ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੋ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਿਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੈਂਟਰਿਕ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਈ ਆ ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਪੂਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਨਦੀਪ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗ ਵਾਰਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੈਂਗ ਵਾਰਸ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਪਨਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਬੈਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੈਪਨਸ ਹੈ ਉਹ ਬੈਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰੂਬੀ ਸੋਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਪਨ ਜੋ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੈਪਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਆਖਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹਥਿਆਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੇ ਐਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰੋ। ਗੈਂਗ ਵਾਰਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਓਪਨਲੀ ਜਿਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਓਪਨਲੀ, ਔਰ ਗਨ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਖਤ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੇਸਡ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੰਟਰਪੋਲ ਕਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਮਨਦੀਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨ ਟੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਨ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਨ ਕਲਚਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਗਏ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸ ਹੈ ਪੂਰਾ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਧੱਸਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਖੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਬ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮਨਦੀਪ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਕਈ ਜਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਕਈ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਵਿਕਰਮ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਤ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨਦੀਪ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲਚਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ +2 ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰਦਾ +2 ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ मूव हो जाइए, फॉरेन कंट्री चले जाइए, कैनेडा चले जाइए, आस्ट्रेलिया चले जाइए, कोई यूके जाता, कोई अमेरिका जाता, ਵੱਖ-ਵੱਖ कंट्रीज जाते। ज़्यादातर ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਨਦੀਪ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੱਚਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ +2 ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਦੀਪ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੋੜਦੇ ਆ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ। ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ। ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਅੰਕਿਤ ਸੇਰਸਾ ਜਿਹੜਾ 18-19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਿਸਟਲ ਫੜ ਕੇ ਜਿਸਨੇ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ, ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਤੇਰਾ ਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਸਾਂਭ ਲੂੰਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਭਾਵ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ, 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਮਾਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਕਰਮ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈੱਟ ਨਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੇਨਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੂਵ ਔਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਾਂ ਵੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਪਨਾਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਰਚੀ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਚੁਆਇਸ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਔਰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਮਿਲਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਿਵੇਂ ਫਰੋਤੀਆਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੀਆਂ ਜੋ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵਿਕਰਮ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਕੀਪਰ ਗੈਂਗ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ।